सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी भगवती नारायणी नमो नमः भगवती शरण। दर्शक बंधु जानिबा आज 2024 मसीह कर्कट राशि उपरे वर्षचक्र फल उपरे ग्रह मानकर केउं प्रकार प्रभाव रहिबो एवं वर्षचक्र उपरे ग्रह मानकर केउं प्रकार दुष्प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु नहीं कि विस्तारित भाव आलोचना करिबा। आगरू आमे जानि सारिछु मेष राशि, वृष राशि एवं मिथुन राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ वर्षचक्र कुंडली उपरे ग्रह मानकर केउं प्रकार प्रभाव रहिबो। दर्शक बंधु विशेषकर कर्कट राशि को जदि आमे देखा जावा कर्कट राशि ग्रह स्थिति पूर्ण बलवान अटे। जेतेबेले नूतन वर्षटी आरंभ हेब ठीक 2024 मसीहा 1 तारिख पौष मास कृष्ण पक्ष पंचमी सोमवार मघा नक्षत्र सिंहचंद्र आयुष्मान योग एवं तैतलकरण संघटित होइथिबो। एही समय नूतन वर्षटी आरंभ हेब। दर्शक बंधु कर्कट राशि एवं कर्कट लग्न व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି राशि फलटी उद्दिष्ट अटे। वर्तमान समय कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने शनिଙ୍କର ढेया फलर प्रथम सोपान देखुछंती, जहाँकि आसंता जानुआरी 2024 17 तारिख रे गोटिए वर्ष संपूर्ण हो जिवो। पुणी आगको आपणकर अधिक दिन शनिଙ୍କର ढेयाटी बलवत्र अवस्था रहिबो, जहाँकि शनि गोटे राशि रे 30 मास रुहंती। दर्शक बंधु आपणकर गोटे वर्ष जेतेबेले ए जगार संपूर्ण होउछे शनिଙ୍କର ढेयारू आपण गोटे वर्ष मुक्ति लाभ करुछंती। जदि कर्कट राशि को आमे देखा जावा ग्रह स्थिति उपरे जेतेबेले नूतन वर्षटी आरंभ हेब ठीक सही समय चंद्रमा राशि ठार द्वितीय स्थान रे सिंह राशि रे थिबे, तृतीय स्थान रे केतु, पंचम स्थान रे शुक्र मंगल अवस्थान करिथिबे, षष्ठ स्थान रे रवि एवं बुध, अष्टम स्थान रे शनिश्चर महाग्रह एवं राहु, नवम स्थान रे तत्संगे दशम स्थान रे मित्र गृही होइके बृहस्पति महाग्रह गोचर करिवे। दर्शक बंधु वर्ष चक्र कुंडली उपरे विशेष करी जदि आम 12टी बिंदु उपरे लक्ष्य देवा, जहाँकि धर्म भाग्य कर्म विवाह व्यवसाय पारिवारिक सुख प्रेम संपर्क रोग दुख एवं शोक यही समस्त विषय वस्तु उपरे वर्ष चक्र कुंडली उपरे जदि अनुध्यान करा जाए आपणकर ग्रह गोचर स्थिति उपरे धर्म कर्माधिपति योग संगठित होउछि, जहाँकि नवमाधिपति ग्रह जी कि भाग्य स्थान अधिपति ग्रह कर्म स्थान रे केन्द्रस्थ होइकि पूर्ण बलवान भाव में मित्र क्षेत्र में अछंती। फल 2024 मसीहा एप्रिल मास 30 तारिख पर्यंत यही वर्ष चक्र कुंडली प्रभावटी आपणଙ୍କ उपरे पूर्ण शुभफल प्रदान करिवो। बृहस्पति आपणଙ୍କର राशि ठार कर्म स्थान रे रहिकि कर्ममय जीवन रे शांतिर प्रभाव रखिबे। जे कोनोसी कर्म रे आपण हाथ बढ़ेबे कर्मटी शुभफल प्राप्ति करिवे। दर्शक बंधु राहु जाइकि जेतेबेले भाग्य स्थान रे अवस्थान करिसंती, पाप ग्रह भाग्य स्थान रे अवस्थान कले सी प्रबल मात्रा रे शुभफल प्रदान करिथांती, किंतु भाग्यफल प्राप्ति रे विलंब योग संगठित करिथांती। काहेकि ना कर्कट लग्न एवं कर्कट राशि पई राहु जोगकारक ग्रह नुहंती। राहु जेतेबेले अकारक ग्रह होइकि बृहस्पति साधारण राशि मीन राशि अवस्थान करिसंती, ए स्थान रे राहु ना शुभफल देवे ना अशुभफल देवे। राहु वर्तमान वर्ष चक्र कुंडली उपरे कर्कट राशि प्रति स्थगित अवस्था रहिबे। राहुंकर ना अशुभफल मिलिबो ना शुभफल प्राप्ति हेबो, किंतु गोचर स्थिति अनुसार नवम स्थान रे राहु जेतेबेले अछंती विलंब रे भाग्य प्राप्तिर सूचना ये निश्चित रूपे आपनको लक्ष्य करेबे। दर्शक बंधु राहु नवम स्थान रे रहिकि जेतेबेले बृहस्पति राशि रे अछंती धर्म कर्म रीतिनीति भितरे मति धावन हेब, किंतु मन मध्य अनाग्रह मध्य जात होई पारे। कौनसी कार्य को लेकिन आपण तरतर निष्पत्ति नेबे नाही। शनि आसिकी निजर मूल त्रिकोण राशि अष्टम स्थान रे अछंती। अष्टम स्थान रे शनि मूल त्रिकोण अवस्था रे जेतेबेले अछंती आपणकर परमायुर ये वृद्धिर कारण अष्टम स्थान रे शनि रहिकी परमायुर प्रबल उन्नति करंती। जे कोनसी गूढ़ विद्या आपण जदि शिक्षा अध्ययन करबा पई चाहंती ताहेले गूढ़ विद्याटी प्रबल मात्रा शुभफल प्राप्ति करें। अष्टम स्थान में शनि स्वगृही होकर रहिले
ଶ୍ୱଶୁର ପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷ ଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଏବଂ ବୁଧ, ଯାହାକି ବୁଧାତିଥ୍ୟ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଇଏ ପ୍ରଭାବ ରଖିବେ, ଯାହାକି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଳଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରବି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଜନ୍ମଜାତକ ସଦାସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଚର ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଆସିକି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତିକି ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ସିଏ ଚାହେଁ, ତାର ନିଜର କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ରବି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଦଣ୍ଡକାରକ ଗ୍ରହ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପିଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳର କାରଣ। ରବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେତୁ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରମଙ୍ଗଳ, ଇଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କାରକ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ, ସିଏ ପୁଣି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗ କାରକ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରୀ ହୋଇକି ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ଭ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗର୍ଭପାତର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସଦାସର୍ବଦା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଏବଂ ମା ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମରେ ଯଦି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଟିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ଗ୍ରହୀ ହୋଇକି ଥିବାରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଇକି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଉପରେ କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗ୍ରହ, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ରାହୁ, ଶନି ଏବଂ କେତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ଧନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଫଳରେ ଆପଣ ଅଚଳାଚଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୌତିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟି, ଇଏ ଶୁଭଦାୟକ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଥିବା ସମୟରେ, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକର୍ମ କିମ୍ବା ଭୂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମରେ ଅଟକିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଭୂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଦାସୀନତା ଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଭୂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ରୋଗ, ରିପୁ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଶତ୍ରୁ ଯେତିକି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରସିତ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରୋଗଟିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣରେ ଆପଣ ଗ୍ରସିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଋଣକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି 2024 ମସିହାରେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରିବେ, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱରାଶି ପ୍ରତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ମିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି। ରାହୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ
ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପ୍ରତି ଏଣୁକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ରାହୁଙ୍କର ରାଶି ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, କର୍କଟ ରାଶି ପ୍ରତି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା କର୍କଟ ରାଶି ପ୍ରତି ରାହୁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇକି ଲଗ୍ନ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତାପିତ ଭାବନା ଜାତ ହେବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି କୋଟି ଦେଶରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବା ସହିତ ମନ ବିକାର ଜାତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଥର ଗତି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମନ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ ଭାବନା ରଖିକି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି କାରକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବାରୁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଇଏ ବିଳମ୍ବତା ଯୋଗ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭପାତର ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭ ପ୍ରତି ଏବଂ ମା ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ଯୋଡ଼ି ନୁହଁ। ସିଏ ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କାରକ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ହେତୁ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ାକାରକ ମଧ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହାଟି କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେବେ 2024 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହାଟି ଅନୁକୂଳର ସମୟ। 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁକରି ସଦାସର୍ବଦା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ଯଦି ବିବାହରେ ଆପଣ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆପଣ ବିବାହ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ 2024 ମସିହାଟି ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ, ଯାହାକି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ପାଇଁ 2024 ମସିହା ବାଧକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଯାହାକି ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହାଟି ସତର୍କର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଚଳନ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୂତଭାବନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 3 ଥର ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବର୍ଷଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଇଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମସିହାଟି କିପରି ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମଃ ଭଗବତୀ ଶରଣ।